اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے، یہ اے نبی اپنے 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 عورتوں کو کہہ دو، مومن عورتوں کو کہہ دو، اپنے بیٹیوں سے کہہ دو، اپنے جوزہ مبارکوں سے کہہ دو کہ اگر تم آخرت سے ایمان رکھتے ہیں اور اللہ سے ایمان رکھتے ہیں تو کوئی دوسرے نامحرم کوئی لوگوں کے ساتھ نیچرلی ساؤنڈ سے بات نہیں کرنا ہے. سو آپ لوگوں کے یہاں پہ ایک لیڈی ہے نا، وہ لیڈی پبلکلی نیچرلی ساؤنڈ سے بات کرنا اسلام پہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایتھزم کے ساتھ کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے. یہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ کوثر بھائی عمران بھائی کی بات سن لیں ذرا. جی کوثر بھائی، آپ کی غلط فہمی سے اسلام کا کیا تعلق؟ ویری گڈ ویری گڈ. آپ نے جو پڑھا ہے اور آپ نے جو سمجھا ہے ڈفرنٹ تھنگس. اگر آپ نے مسٹیک کیا اپنی سمجھنے میں، آپ نے پڑھنے میں، آپ کے اسٹڈی میں، تو یہ آپ پر پڑتا ہے نا، یہ اسلام پر تو نہیں آتا نا یہ بات. اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ آیت ہے، میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، کیا یہ ٹھیک ہے یہ نہیں، کچھ اس انڈرسٹینڈنگ پر اعتراض ہے، پھر ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن آپ ایسے آئے ہیں کہ دیکھو آئی نو دس، مجھے یہ زبانی یاد ہے، میں اس کے تفسیر سب جانتا ہوں، اس کا یہی مطلب ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ دس از نو بگ پرابلم فار ایتھیزم. یہ تو عجیب بات ہے. آپ کی غلط فہمی از نتھنگ ٹو ڈو ود می. اگر آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے. یہ ایتھیزم کے ساتھ یہ آیت کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، یہ ریلیٹڈ کوسچن ہے. جیسے کہ یہاں پہ کہا گیا لا تخضعن بالقول، باتوں میں چلو آپ کی ہی لے لیتے ہیں کوثر بھائی. کرو. کوثر بھائی آپ کی بات ہی لے لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے. آپ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 کا ذکر کیا، ایسے ہی ہے؟ I think so, maybe or not. ہاں ٹھیک ہے. اس میں آپ نے جو ٹرانسلیشن کیا، آپ نے کہا کہ اے نبی کی بیوی ہو، ایسے ہی ہے، وائفز آف دا پروفٹ، ایسے ٹھیک ہے. یا نساء النبی، یا نساء النبی کہا گیا. نساء النبی. تو الینا سسٹر جو ہیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے تو نہیں ہے، وہ تو عام عورت ہیں، تو وہ اس کیٹیگری میں پھر بھی نہیں آتی. چلو کہانی ختم. قرآن کا آیات تو نازل ہوتا ہے کوئی ایک نساء نبی ہے نا، اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن دوبارہ پڑھو. اس کا حکم تو رہتا ہے یونیورسل. دیکھو نہیں، نساء النبی آپ نے خود کہا ہے، نساء النبی یونیورسل کیسے آئے گا؟ قرآن نے کہا یونیورسل، قرآن نے تو اسپیسیفائی کیا ہے، یا نساء النبی اسپیسیفائی کیا ہے. ازواج النبی تو نہیں کہا گیا. تو نساء النبی، اوہو، آپ کو پتا ہے عربی زبان کے اندر مضاف مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ نساء النبی کہا گیا ہے. نساء المومنین سورہ احزاب کی اسی آیت میں 59 میں نساء المومنین کہا گیا ہے. نساء النبی جو کوئی عورت کو بھی کہا گیا ہے، لیکن نساء کے معنی کوثر میری بات سنو، 1 منٹ. جو بھی عورت ہوگی اس کو کہا گیا. کوثر آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ ہو گئی ہے. آپ کی بیوی بھی نساء النبی میں آئے گی؟ مسلمہ پہ پڑے گی. نہیں مسلمہ، اوہو نساء النبی، یہاں مسلمان نساء نہیں کہا، آپ نے خود کہا نساء النبی آیا، تمام نساؤں پہ آئے گا. نہ عربی زبان بھی آپ کو نہیں پتا، معذرت کے ساتھ. عربی زبان میں مضاف مضاف الیہ کا قاعدہ ہے. مضاف مضاف الیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک یہ معلوم ہے، لیکن نساء کا معنی کیا ہے؟ نساء کا معنی تو چپ کروا دیا عامر بھائی، حکم کریں. آپ نہیں جاننا چاہتے وہ الگ بات ہے، پبلک کو تو جاننے دینا، آڈینس کو تو سننے دیں. ان کو بھی نہیں آپ سننے دے رہی، یہ غلط بات ہے. نساء ایک جینرک ٹرم تھی. المرأہ عورت، اس کی جمع النساء. المرأہ عورت، اس کی جمع النساء، جیسے چیپٹر 4 بھی ہے. النساء ایک جینرک ٹرم ہے ہر عورت کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، مسلم اور نان مسلم. نساء ہر عورت کو کہتے ہیں. جب کہا گیا نساء النبی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں، ٹھیک ہے. اگر یہ مطلب ہوتا کہ ہر مومن کو کہا گیا ہے تو سورہ احزاب میں ہی آگے چل کے 59 میں نساء المومنین کہا گیا ہے. مثال کے طور پر یہ دیکھیں تو وہاں پر تو مومنوں کے لیے، مومنین عورتوں کے لیے سیپریٹ نام استعمال ہوا ہے. یہ دیکھیں، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، نساء المؤمنین. اور 32 کے اندر آ رہا ہے نساء النبی، نبی کی بیویاں. اور جو ترجمہ آپ نے بھی پڑھا اس میں بھی نبی کی بیویاں ہی پڑھا آپ نے بھی. کتنی غلط بات ہے یہ. تو الینا سسٹر کے اوپر تو پھر بھی آیت فٹ نہیں ہوتی. ہاں اب وہ تو بول سکتی ہیں.
अगर एक मिनट के लिए आपकी ट्रांसलेशन मान भी ली जाए तो। दूसरा ये कौसर भाई कि उसमें तो बात करने को कहा गया है, सिर्फ उसमें एक तरीका बताया है कि आपका लहजा कैसा हो। और मेरा जो लहजा है ना, वो लोग मुझे सैवेज बाजी ऐसे नहीं कहते, मेरा लहजा बहुत सख्त है, मुझसे कोई सीधे मुंह बात नहीं कर सकता। तो मेरे लहजे में नाजुकी नहीं है कि जिससे दिल में कजी पैदा हो। तो जो इंस्ट्रक्शंस मिली हुई है, मैं उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए बगैर कोई और बात किए हुए, और हम जो बात कर रहे होते हैं वो दीन से रिलेटेड बात कर रही हूँ। मैं कोई आपसे कोई फ्रेंडली माहौल में तो बात नहीं कर रही होती, और मैं जितनी सख्ती से बात कर रही हूँ इस तरह तो कोई औरत भी बात नहीं कर रही होती। तो जो तर्जुमा आप लेकर आए हो उसको समझोगे तो खुद ही समझ आ जाएगा, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं थी इसके अंदर। डॉक्टर इमरान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा ही लिखा हुआ है, मैं ऐसी बात करनी है। तो ये इससे जाहिर होता है कि कौसर भाई आप यू डिड नॉट अंडरस्टैंड इस्लाम, बड़ी बेसिक तरीके से आपने नहीं समझा। अगर आप ये सोचते, ये अपने पहली बात है आपने गलत, ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्स है, जो ये द वुमेन इन दिस वर्स, वो भी नहीं समझा ये वो कौन है। दूसरी बात ये भी नहीं समझा कि ये बता रहे कि सख्त लहजे में बात करना चाहिए, नरमी नहीं होनी चाहिए आवाज में। और जो हमारी सिस्टर अलीना है वो माशाल्लाह ऐसे नहीं है, उसकी तो सैविज सिस्टर तो वैसे जैसे बता रही है, उसको जो ये टाइटल मिली हुई है ये तो वैसे तो नहीं मिली नरम बात करने से। बहुत तरीके से जिससे भी आप समझें, आपके तरीके से समझें या फिर हम समझें जैसे ये लिखा हुआ है, हम तफसीर बता रहे हैं आमिर भाई, इन बोथ ऑफ द वेज यू आर रॉन्ग, आपने गलती की है। तो मेरे ख्याल में ये सोच आ रही है कि और कितनी गलतियां की होंगी आपने इस्लाम के बारे। आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग तो आप लोगों ने बता दिया, लेकिन मेरे जो अंडरस्टैंडिंग है था ना, तो वो जनाब ने जो बताया कि इमरातुन का जमा है निसा, ये गलत बात है। इमरातुन का गलत जमा निसा कभी नहीं हो सकता। निस्वतुन का जमा है निसा। अच्छा, एक मिनट कौसर भाई इधर रोकूंगा। डिक्शनरी खोलें इस वक्त, मीम रा और हमजा ओपन करें और उसकी जमा दिखाएं, जल्दी करें, ओपन करें, स्क्रीन शेयर करें। आपने मुझे कहा है ना गलत, सो एविडेंस आप पेश करेंगे, आपके ऊपर है जी। खामोश क्यों है? मेरे को कह रहा है जी जी क्या मेरे हुआ? को कह रहा है जी आपको कह रहा हूँ। और तो अभी कोई डिक्शनरी नहीं है भाई, तो आप पेश करें ना, मुझे कहेंगे मैं अभी पेश कर दूंगा अपने सबूत में, मगर पहले आपने साबित करना है। मैंने जितना भी अरबिक की स्टडी किया, जो मद्दा से ही लफ्ज का जो मद्दा होता है ना, वो मद्दा से ही वाहिद होता है और जमा होता है। निसा का मद्दा है, निसा का मद्दा है। इमरान भाई को स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं, इमरान भाई को स्क्रीन शेयर गालबन करना चाह रहे हैं। जी मैं ऐड कर देती हूँ जी इमरान। हाँ ये देखें, इससे आप देख लें आमिर भाई, आप बता सकते हैं। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, या निसा एक्यूजेटिव फेमिनिन प्लूरल नाउन। ये तो इंग्लिश में बता रहा हूँ, लेकिन ये दिस इज एग्जैक्टली जैसे आमिर भाई बता रहा है, आप खुद देख लें। या निसा अन्नबी ऑफ द प्रॉफिट, द वाइव्स ऑफ द प्रॉफिट, ये बताया हुआ कि दिस इज एक्यूजेटिव फेमिनिन प्लूरल नाउन। एग्जैक्टली। तो अभी अगर ये तो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन था, ये corpuscanum.com से ये है, इज वेरी क्लियर। तो फिर आपकी गलती तो कंपाउंड हो रही है कौसर। आपने इस्लाम किस बात पर छोड़ा आपने? एग्जैक्टली। और कौसर मुझे आपने ये दिखाना है, आपने कहा ना मैंने ये गलती की है कि अलमरअ जो है या मरअतुन है, उसकी जमा जो है निसा नहीं होती, ये मुझे दिखाएं डिक्शनरी से, दिखाएं। निसा का जो मद्दा है ना, वो नून सा या। मैंने मादा नहीं पूछा, याद रखें, मैं इस वक्त ये बात नहीं कर रहा कि निसा की और वाहिद क्या है। आपको पता है अरबी जुबान के अंदर एक मुफरद की मुतअद्दिद जमा हो सकती हैं, और ऐसा भी मुमकिन है कि बाज दफा उसकी जमा उसके मादे से हटकर आती है। मैं इसकी मिसालें दे सकता हूं, मगर अभी नहीं। अभी सवाल ये उठ रहा है कि अलमरअ की जमा निसा आती है कि नहीं आती अरबी जुबान में, डिक्शनरी में निकाल कर देखें। ठीक है, ओपन करें, करें मेरे साथ ओपन, जल्दी करें, वरना मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस्लाम जो है ना सिर्फ फैशन के तौर पर छोड़ा है, पता आता जाता आपको कुछ भी नहीं है। जल्दी करें। ये इंटरेस्टिंग आयत आगे अभी तो मेरे पास कोई डिक्शनरी नहीं है। अभी ये रिलेटेड क्वेश्चन मैं छोड़ना चाहता हूँ। आप लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है और मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है। चलिए डॉक्टर इमरान, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप प्लीज वो स्क्रीन सिस्टर शेयर कर दें एक सेकंड के लिए। श्योर।
ये जो इंटरेस्टिंग आप पढ़ रही हैं, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन है, O wives of the prophet, you are not like anyone among the women. ये वेरी क्लियर बता रहा है कि आप जिससे ये ऑब्जेक्ट है वाइफ्स ऑफ द प्रोफेट या निसा नबी, आप दूसरी औरतों की तरह नहीं है. नहीं है. So this is very clear. You are not like anyone among the women. सुभान तो फिर आप अल्लाह, बता रहे हैं कि बड़ी जबरदस्त ये बात. आम और ये for every Muslim woman this is like that. This is very clear कि ये वो नहीं है. चलिए कौसर भाई क्लीन बोल्ड हो गए. कौसर भाई बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट टाइम फंडामेंटल क्वेश्चन लेके आ जाइएगा. आपका टाइम अप हो गया. नेक्स्ट टाइम ये इनको मैं फौरन ना, ये तो मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन नहीं था, ये रिलेटेड क्वेश्चन था. मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन तो रह गया है. अच्छा चले मैं पूछ लेती हूँ क्या. अच्छा ये देखें, ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट, ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी. ये निस्वा की बात कर रहे थे ना कि ये इमरा वाला गलत है. मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो मेरा वो नेट जो है वो थोड़ा सा चला जाएगा. तो आई एम सॉरी, आप लोग कैरी ऑन करें, वो स्टक हो गया मेरे पास. मैं इसलिए स्क्रीन शेयर वगैरह का मेरे लिए इशू होता है. एनीवेज अगर ये दिखा देते नहीं तो फिर मैं इनको डिक्शनरी से ओरिजिनल निकाल देता. आप लिंक भेज दें तो मैं शेयर कर देता हूँ, आप क्लीन शेयर. चल हाँ ये ठीक है, ये ठीक है. एक मिनट, मैं डॉक्टर इमरान को लिंक भेज देता हूँ प्राइवेट में. दैट्स गुड. मुझे भी सेंड कर जब तक सकते ऐसा हो रहा है, कौसर भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि एक रिलीजन को आपने छोड़ा, आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नजर आए होंगे, लेकिन अब जब कि आपने एक आयत कही तो उसकी इतनी डेप्थ आपको सामने आई, इतनी डेप्थ आपके सामने नजर आई, तो अब आपको क्या लग रहा है कि फैसला आपका जो था ये ठीक था कि इस चीज को अंडरस्टैंड किए बगैर ही आपने छोड़ दिया? मेरा अंडरस्टैंडिंग तो कुरान के आयत के बारे में कुछ हुआ, और मेरा अंडरस्टैंडिंग बहुत आउटसाइड से सब ही हुआ. जैसा कि मेरा क्वेश्चन है कि कौसर साहब, मैंने आपसे जो सवाल पूछा है मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा. जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि आपको एक आयत आपने रखी है, एक लफ्ज़ उसका, तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिली जो आज से पहले आपके पास नहीं थी, एंड यू नो दैट कि आज से पहले आपके पास नहीं थी. तो दुनिया को छोड़ना, जन्नत, दोज़ख, वाहिदुल्लाह शरीक अल्लाह के सामने रिवोल्ट करना, उसको ना मानना, ऑल दैट बेस्ड ऑन कि आप एक आयत के बारे में भी वो कुछ नहीं जानते थे जो आज आपने जाना है, तो क्या ये वाइज डिसीजन आपको लग रहा है? एक आयत के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप लोगों ने जो मेरे को जो समझाया, ये समझाना आपके साथ मैं इत्तेफाक हो या नहीं हो, ये तो अभी तक मैं डिसीजन नहीं ले सका. इसके बारे में थोड़ा सा गौर कर लूंगा, फिक्र कर लूंगा, सोच लूंगा, फिर मैं डिसीजन ले लूंगा. गौर करिएगा, ये आर्टिकल है इसी वर्ड के ऊपर, इसमें इख्तलाफ है अरबियों का. ये देखिएगा जरा डिटेल में इसको. अगर डॉक्टर साहब आप थोड़ा जूम कर दें, थोड़ा अगर जूम करें. जी आमिर भाई मेरे पास है, मैं कर आपके पास है? सॉरी, अच्छा सॉरी, आपके पास है. बताइएगा अब सही है. और जूम कर. हाँ ठीक है. हाँ यहाँ पर आप रोकें, इसकी थर्ड लाइन जो है, थर्ड लाइन मिड के अंदर देखें. हाँ ठीक है. सॉरी, सेकंड लाइन के लास्ट के 3 वर्ड्स और थर्ड लाइन के जो है मिड के अंदर आप ले आए. हाँ ये वयाती, हाँ यहाँ से वयाती जम्मुमरातिन, इमरात की जमा आती है फिल लुगतिल अरबियती निसा, उसकी जमा आती है निसा, व निस्वतन, और निस्वा भी आती है, मिन गैरी लफ्जिहा, इमरा का मादा नहीं है वो, उसका रूट वर्ड जो है वो इमरा से नहीं होता, मगर उसकी जमा अरबी जुबान के अंदर निसा और निस्वतन. आप यहां भी गलती पकड़ी गई. चलो यहां भी गलती एक पकड़ी गई. वो गलती पता है क्या पकड़ी गई? ये कह रहे थे कि निसा जो है उसका मादा निस्वा है, जबकि निसा व निस्वा जमा के तौर पर इस्तेमाल होता है इमरा की, यानी निस्वा भी जमा होती है, वो भी मुफरद नहीं. तो यहां भी आपने ब्लंडर मार दिया माजरत के साथ. ये भी एक मिस्टेक है. बहुत शुक्रिया, थैंक यू. तो मैंने अपना सबूत दे दिया. आपके पास कोई सबूत नहीं, डिक्शनरी में से भी दिखा देता, स्क्रीन में से. बहुत शुक्रिया. मेरे ख्याल से काफी कौसर भाई, काफी है. ठीक है कौसर भाई, नेक्स्ट टाइम ज्वाइन कीजिएगा आप हमें. आपका रिलेटेड क्वेश्चन जो मेरा है कोई दूसरा एक सवाल कर सकोगे? मैं एक सेकंड में पूछ लूं डॉक्टर इमरान और कैसर भाई से, आमिर भाई से. क्या कहते हैं आप लोग?
میرے خیال سے کوئی اور اگر اچھے کالر لاسٹ ہمارے کالر شیخ عمر صاحب ہیں اور فلسفی ان ڈیپتھ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. چلیں دیکھ لیں پھر جیسے آپ لوگ کہتے ہیں آگے بڑھ. اگر یہ ایتھیزم سے تعلق رکھتا ہے تو پھر پوچھ لیں, اگر نہیں تو پھر رہنے دیں. بالکل صحیح. کوثر بھائی آپ کا کویشچن اگر ایتھیزم سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کر سکتے ہیں, ورنہ پھر نیکسٹ ٹائم جوائن کیجیے گا. اوکے, سو ہم اللہ اور گاڈ اور بھگوان ایسا کوئی اینٹیٹی ہے, اس پر کیوں ہم یقین کریں؟ اس کا کیا ثبوت ہے ہمارے پاس؟ بس اتنی سی بات ہے, یہی میرا سوال ہے. کیسر بھائی پہلے میک شور کروا لیں کہ یہ بیسک ہے نا, کیونکہ یہ ہر سوال جب جواب دے دیا جاتا ہے کہتے ہیں یہ میرا بیسک نہیں تھا. نہیں, یہ بیسک کوشچن ہے. بس ٹھیک ہے. شور, جی جی بالکل. یہ بیسک کویسچن نہیں ہے ایکچولی, یہ بڑا ایڈوانس کویسچن ہے. بیسک کویسچن یہ ہوتا ہے کہ ہم کریٹر کو کیوں مانیں, ہم یہ کیوں نہ مانیں کہ ہر چیز آٹومیٹکلی چل رہی ہے. جب ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ ایک کریٹر ہے, تو اس کے بعد پھر اگلا سوال آتا ہے کہ وہ کریٹر کون ہے, کس ریلیجن کے پاس اس کی بیسٹ ایکسپلینیشن ہے. ہندوازم میں ہے, اسلام میں ہے, کرسچینٹی میں ہے, جوڈائزم اینڈ سو فورتھ. تو یہ بیسک کویسچن نہیں ہے. میرا خیال ہے بیسک آپ اس کو اس طرح سے کر لیں, ریفریز کر لیں کہ کریٹر کو ماننا کیوں ضروری ہے. یہ بہتر نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے, آپ جیسے سمجھو. یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے. میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس مضمون میں 4 دن فلسفی میں لگائے ہوئے ہیں نا, مجھے پتا ہے کہ یہ بیسک کویسچن نہیں ہے. یہ ملٹی فولڈ کویسچن ہے جو آپ نے پوچھا ہے. کیونکہ میں آپ سے کہوں گا کہ اس لیے آپ مان جائیں وہ اللہ ہے, تو آپ کہیں گے ول جیسس کو کیوں نہ مان جائیں کسی, تو پھر ہم بات وہ کسی اور جاتے نا, جو ہمارا جو سیکوینس ہے گفتگو کا وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو سمپل کویسچن کریٹر کا جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس لیے ہم مانیں گے, یعنی اس کے بہت سے آرگومنٹس ہیں. لیٹ اس انٹرٹین دی کنٹینجنسی آرگومنٹ, کہ دنیا میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ان کی ایگزسٹنس جو ہوتی ہے وہ کنٹینجنٹ ہوتی ہے اپون مینی فیکٹرز, اپون فار ایگزامپل ادر تھنگس. یہ پاسبل نہیں ہے کہ دنیا میں ہر چیز جو ہے اس کی ایگزسٹنس کنٹینجنٹ ہو, کیونکہ اگر ہر چیز کی ایگزسٹنس کنٹینجنٹ ہے اینڈ دیر از نتھنگ ایلس, کوئی نیسسری ایگزسٹنس نہیں ہے, تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ آؤٹ آف نو ویئر, آؤٹ آف نتھنگ چیزیں خود ہی وجود میں آ رہی ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹس اے ویری سلی آرگومنٹ ٹو میک. تو اس کا الٹرنیٹیو ہمارے پاس فلسافیکلی کیا بچتا ہے, وہ یہ بچتا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں کنٹینجنٹ ہیں, ان کے پیچھے ایک ایسی نیسسری ایگزسٹنس ہے, ایک ایسی نیسسری ایگزسٹنس ہے جو ہر چیز کا کاز ہے. That is one of the most simple arguments for existence of the creator. کوثر بھائی, میں کہا کوثر بھائی کہہ رہے میرے اوپر سے گزر گیا. نہیں, میں سن رہا تھا آپ کا بات ختم ہوا. سو آپ نے بتایا کہ یونیورس وجود میں آنے کے لیے کوئی کریٹر ضروری ہے. ہر چیز جو ہمارے پاس موجود ہے اس یونیورس میں, اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ساری کی ساری کنٹینجنٹ ہی ہیں, یعنی کہ ایک چیز دوسرے پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے, وہ اس پہ ایک کسی اور پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, کسی اور پہ آل دا وے, اینڈ دے ایگزسٹ, اور ان چیزوں کے پاس کوئی انٹرنسک ریزن نہیں ہے ایگزسٹ کرنے کی, بٹ دے اسٹل ایگزسٹ بیسڈ آن بگ چین آف کوزیشن, اور اس کے پیچھے کوئی نیسسری ایگزسٹنس نہیں ہے, تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا آؤٹ آف نتھنگ آ رہا ہے, عدم سے آ رہا ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں. میں آدم کی بات نہیں کر رہا, میں یونیورس کے بارے میں بات کر رہا ہے. عدم مینز نان ایگزسٹنس. آدم نہیں. اوکے, سو آپ نے بتایا کہ یونیورس ایگزسٹ کرنے کے لیے کوئی خالق ہونا ضروری ہے. اگر میں کہوں کہ خالق نہیں ہے تو ہمارا نقصان کیا ہے؟ آپ کا تو کوئی نہیں ہے. اگر ہے تو ہمارا فائدہ کیا ہے؟ ہم سچ مان لیں گے یہ فائدہ ہے. ایک سے فائدہ ہو سکتا ہے. ہم سچ مان لیں گے یہ ایک فائدہ ہے.
यूनिवर्स को पैदा करने में हमारे लिए क्या फायदा है? हमारे लिए फायदा नहीं है। आप ये कह रहे हैं मानने में क्या फायदा है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम सच मान लेंगे, ये एक फायदा है। अगर हम ये मान लिया कि यूनिवर्स के पैदा करने वाला कोई नहीं है, इसमें एक फायदा है, तो आप क्या कहेगा? फिर आपको बताना पड़ेगा कि आउट ऑफ ए विदाउट ए नेसेसरी एग्जिस्टेंस ये कैसे एग्जिस्टेंस में आ गया। इस बात का हमको पता नहीं। ओके, बात खत्म हो गई, फिर इजाजत ले लें आपसे। फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौसर भाई बहुत शुक्रिया। कौसर भाई बहुत स्लो है कसम से। नहीं, इजाजत ले लें। वो मेरा ख्याल है वो अचानक सोए उठते हैं, एक बात कह के फिर वो चले जाते हैं। ओके कौसर भाई, टाइम बहुत थैंक हो यू। गया है, बहुत से लोग अभी और वेट कर रहे हैं। कौसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे बात होगी, लेकिन काइंडली थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी के साथ आइएगा। हम प्रोडक्ट प्लेसमेंट नहीं कर सकते, बट थिंग्स लाइक रेड बुल माइट हेल्प, राइट? बट अगेन दैट्स एंटायरली अप टू यू। दैट्स